Ауду биллахи минешшейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtaram musulmon qardoshlar, Alloh taolaning rahmati bilan bizga tag'in shu bir atna juma kunlarini ko'rishga to'g'ri keldi. Alhamdulillah Alloh taola bizga shu juma kunlarini iymon bilan qarshilarga nasib eyladi. Qiyomat kuni oldindan fitnalar kelgan vaqtda kishi ertan iymonli, kechin iymonsiz, kechin iymonli, ertan iymonsiz bo'lardi. Alhamdulillah Alloh taola endi bizga bugun shu kunlari bizni iymon bilan qarshilarga nasib etdi. Iymon bilan quyosh boyuğunda ko'rishga Alloh taola nasib etsin, muhtaram qardoshlar. Alloh taolaga har bir barcha bergan ne'matlari uchun, ham eng birinchi iymon ne'mati uchun shukrlarimiz, hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'la ko'rsin. Aning elchisi payg'ambari, sevgili bandasi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erisha ko'rsin. Muhtaram musulmon qardoshlar, bugun inshaalloh bizning Rabiul Avval oyining so'nggi kuni, Mavlid oyining so'nggi kuni. Biz endi bu oyni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlarga tirishamiz, aning turunda sizlarga. Hamda endi shu oyimiz u payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tug'angani tugul, vafot bo'lgan oyida. Shuning uchun da bugun tilashib ketiribmiz aning vafot bo'luvi turunda. Nechik vafot bo'ldi. Bilganimizcha, muhtaram qardoshlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan g'adi kishi kibik joni chiqib vafot bo'ldi, ketdi. Ya'ni u o'zining fiziologik tuzilishi bo'yicha bizdan ayrilmaydi. Garchi motor bo'lsa da kishilar orasida eng motori, kuchli yog'idan eng kuchlisi bo'lsa da, lekin fiziologik yoqdan shulay deb qarab turganda, mana bu ayrim kishi deb aytib bo'lmaydi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar yanında bo'lganda, ani kishi aytmasa bu payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam deb ani ayirib bo'lmagan payg'ambar ekan. Chunki u podsholar kibik tojlar kiyib yurmagan, uzun motor kiyimlar kiyib yurmagan. Biz yanında g'askar tutmagan, ani saqlarga, yoqlarga. Ham albatta endi ul g'adi kishi kibik oshagan, ichgan, arsa yotib yoqlagan, ham salqin tesa avurgan. Mana shuning uchun muhtaram qardoshlar, albatta endi aning vafotida ul bizning uchun tabiiy bir hal bo'ldi. Lekin aning vafotına musulmonlar azir tugillar edi. Chunki mana har birimizni hozir olsaq, bizning bor ati-anilarimiz. Agarda so'rasang shunda bizdan, mana ati-aning sening o'lami desang, biz narsa deymiz? O'la. 100%. Birimiz de aytmay ular manga yashaydi. Lekin ati-anilarimiz bu dunyodan keta boshlag'achdan biz bunga ishonmaymiz. Ishonasi kelmay. Buni qabul etasi kelmay. Nechik olay? Bulay bo'larga tegish tugul. Mana ul yota, so'lamay shulay, bulay bo'larga tegish tugul. Shunga ko'ra da endi sahobalarimiz radhiyallohu anhum aql bilan buni anglasalar da, his bilan buni ularga qabul etarga avur bo'la. Muhtaram qardoshlar, kishi shunga ko'ra aql bilan gina yashamay. Mana hozirgi kishilarni fan bilan, aql bilan yasharga majbur etalar. Lekin kishi aql bilan gina yashamay. Hatto kishi aytaydim, kishi aql bilan butunlay yashamay debdi hozirgi zamonda. Kishi yashay his bilan. Mana bu hislar kimga bayli, narsaga bayli? Shul bik muhim. Aql kerak shu hislarni durust yo'nalishga yo'naltirir uchun, ish berar uchun. Endi yashaymiz shulay deb mana shu hislar bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam azirli bizni eng birinchi chiratda shulay deb musulmoncha dunyodan ketirga. Ham endi ul har barchamizga da shul hisobdan o'zina da sahobalarımizga da eng birinchi maqsadimiz shulay deb bizning musulmoncha dunyodan, musulmon bo'lib dunyodan ketuvimizni aytdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltiruvchilardi, Alloh taolo aytdi: Alloh taolaga chin tiris taqvolik bilan taqvo bo'lingizdi, ham vafot bo'lsangiz dunyodan ketigiz musulmon bo'lib qanadi. Musulmon bo'lib qana dunyodan ketigizdi. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Bizning muhtaram qardoshlar, shunga ko'ra da tip maqsadimiz
шушы яшәешебез дип әйтик инде. Дөньядан киткәндә мөселман булып китү. Безнең төп максатыбыз шушы. Дөньядан мөселман булып китү. Яшәргә мөмкин кеше хаталар кылып, кеше гынах кылырга мөмкин. Әмма дөньядан китү вакыты җиткәч, мөселман булуы шарт. Чөнки болай иткәндә кешенең кытылырга мөмкинчелеге бар. Ләкин әгәр дә мөселман булмаса кеше, ул кытыла алмаячак. Аллаһ Тәгаләнең газабыннан да, тәмухыннан да, бер нәрсәдән дә. Аның эшләгән бер изгелеге дә файда китермәячәк. Менә шуның эчендә безнең дөрес итеп яшәвебез дә ул бер караганда яшәү өчен генә түгел. Ә үлгән вакытта мөселман булып китәр өчен дөньядан. Аның өчен дөрес итеп яшәргә кирәк. Чөнки гынахлы яшәп мөселман булып китү мөмкинчелеге бик шикле. Күп кешеләр планлаштыралар шулай бит. Менә хәзер мин гынах кылам да, аннан соң үләр алдыннан изгелек кылам, тәүбә итәм дә җәннәткә керәм дип. Мондый кешене Аллаһ Тәгалә куандырмаска мөмкин мөселманнар үлеме белән. Мөмкинчелек андый бирмәскә мөмкин. Фиргаун шуның ачык мисалы. Аның да үлгән вакытта мөселман булып үләсе килә. Ләкин Аллаһ Тәгалә аңа бу мөмкинчелекне бирми. Җибраил фәрештә ләм алып аның авызына тутыра. Ла илаха илляллаһ дип әйтә алмасын өчен. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең яшәешебезнең дә мөселман булып яшәешебезнең дә максаты мөселман булып дөньядан китер өчен. Чөнки качан китәчәгебезне беребез дә әйтә алмыйбыз. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әзерли кешеләрне. Әзерли үзенең үлеменә. Ләкин кешеләр, сахабалар моны күрмәмешкә салышалар. Чөнки хисләр бар. Шулай бит әле генә әйткәнебезчә. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул иннама ана башарун мислукум юха иlayya. Мин дә сезнең кебек кеше ди. Әйтте. Аллаһ Тәгалә әйтте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга: Мин сезнең кебек кеше. Ләкин миңа Аллаһ Тәгаләдән хәбәр килә. Физиологик яктан мин шундый ук кеше. Әмма Аллаһ Тәгалә белән илемтәм бар. Хәбәр бар. Вахи бар. Менә шуның белән мин ди, мөхтәрәм кардәшләр, айрылам ди сездән ди. Ә кеше буларак мин шул ук ди. Аннама илаһукум илаһу вахид. Сезнең Раббыгыз бер. Фәмән кана ярҗу лиқа'a раббиһи. Һәм кемдә кем Аллаһ Тәгалә белән очрашырга теләсә, фәльяъмәл гамәлан салихан. Изге гамәл кылсын. Ва ла юшрик би ибадати раббиһи ахада. Һәм Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәттә ширк китермәсен ди. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә белән күрешергә тели икән, димәк, изге гамәл кылсын, ширк китермәсен ди. Димәк, бу аяттан күренгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның кеше икәнен ул әйтә һәм Аллаһ Тәгалә белән күрешәчәге турында инде хәбәрен җиткезә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу безнең өчен бер билге иде. Ләкин әйткәнебезчә, безнең хисләребез бар. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үләр алдыннан, вафат булыр алдыннан авырый. Аның температурасы күтәрелә, ул авырып ята. Бизгәк тота, лихорадка дибез. Температурасы зур була, шу авырган вакытта. Аның янына Абдуллаһ ибн Мас'уд радиллаһу анһу керә дә, аның тотып карый маңгаен. Һәм бик каты кайнар икәнен сизеп ала. Гади кешенеке кебек түгел, тагын да кайнар икәнен. Һәм ул әйтә: "И Расулаллаһ ди, синең ди бик каты температура, бик каты син кайнар ди." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әҗәл, әйе ди. Инни угаку кама югаку раҗулани минкум." Мин ике кеше кебек азапланам ди. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям авырганда, аның авыруы ике кешенеке кебек, ике тапкыр катырак. Менә безнең күбебез инде хыяллана әүлия булырга, изге кеше булырга шулай бит. Кайберсе уйлый инде үзен әүлия дип, изге кеше дип, шулай бит. Тора бара инде бер заман хикмәтләр тарата башлый әле ул әүлия шикелле. Ике хәреф өйрәнгәндә, шулай бит инде. Мугалим сәнидән утыра, хикмәт таратып утыра башлый әле ул, әүлияләр шикелле. Мин сине күрәм, тегеләй булай дип анда, фәлән фәсмәтән дип. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, әгәр кеше Аллаһ Тәгаләгә бик якын икән, аның сынаулары, авырулары,
хәсрәтләре дә 2 тапкыр артык була. Син әзерме моңа? Кем әзер моңа? Без бит уйлыйбыз, әүлия булгачтын, киресенчә тормыш җайлана дип. Шулай бит. Булай, хоп, иттең, алтын җава башлады, шулай бит инде. Эшлисе юк, рәхәт. Ашарга килеп тора бөтенесе дә. Ләкин сынаулар һәм хәсрәтләр 2 тапкыр арта. Ким дигәндә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бер сахаба килеп әйтә: "Я Расулаллаһ, мин сине бөтенесенә караганда күбрәк яратам" ди. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр сүзең дөрес булса ди, әзерләнеп тор, сиңа сынаулар киләчәк" ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, ул әүлия булу, я булмаса изге булу җиңел эш түгел ул. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнәр, әлбәттә, алар әүлияләрнең әүлиясе, ансалар иң яхшы кешеләр. Шуңа күрә аларның сынаулары безнекенә караганда күбрәк һәм катырак була. 2 тапкыр күбрәк катырак авырыйм дигәчтен, инде Габдуллаһ ибн Мас'уд әйтә, радиллаһу анһу, сиңа ди шуның өчен 2 тапкыр күбрәк савап булырмы ди. Һәм ул әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйе ди. Миңа ди шуның өчен савап та күбрәк була ди. Әгәр берәр мөселман кешесенең ди берәр авырлык килсә, яки берәр шырпы кадалса бармагына ди, берәр җиренә, Аллаһы Тәгалә аңа савап бирәчәк ди. Һәм гөнаһларын бетерәчәк ди. Шушы гөнаһлар аннан кыелачак, агачтан яфрак кыелган кебек ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, авыру, я булмаса ниндидер авырлык килү, ул чистарынуның бер ысулы. Без шушы ысул белән чистарынабыз. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дә бу авырудан шулай бит азат булмый. Ул да авырып китә дөньядан. Ул да азапланып ята. Ул да авыртуны сизә. Һәм авыр сулап, хәсрәтләнеп ята ул да. Күп түгел. Күп түгел. Озак ятмый, әмма мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук моны кичерәчәк ул. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә, нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. "Ва ма җагална ли башарин мин каблика ал-хулд." Сиңа кадәр без бер кешегә дә мәңгелек тормыш бирмәдек ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Беркем дә мәңге яшәмәде ди. "Фа ин митта фахумул халидун." Син үлеп тә алар үлмәсләр дип уйлыйсыңмы ди. Син дә үләчәксең ди. Аллаһ Тәгалә әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә. Алар да үләчәк ди. Мәңгелеккә килгән кеше юк бу дөньяда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе дә әйтә, миннән соң 100 елдан соң инде хәзерге булган кешенең берсе дә калмас ди. Ягъни 100 елдан соң кеше буын алышыначак. Беркем дә калмаячак. Яңа буын киләчәк. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребезнең вафаты әлбәттә инде ул көн кебек ачык һәм күргәнебезчә булган хәл. Шуңа күрә дә кем әйтә икән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллямне үлмәде дип, я булмаса ул исән дип, каядыр киткән дип, булар берсе дә дөрес түгел. Шуңа күрә мондый фикердә йөрүче кешеләр юк безнең динебездә. Булса ниндидер бардыр, бәлки сектантлар гына. Чөнки табынасы килә кешенең кешегә. Булуы мөмкин андый кешеләрдә. Табынасы килә. Аллаһы Тәгаләне читкә куеп. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллямның вафаты билгеле. Ул качан вафат буласың? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям вафат була 632 яки 33 елны. Хәзерге безнең календар белән санаганда инде. Кай вакытта бер елга хаталар китә анда. Санаган вакытта 63 яшендә. Ул вафат була 2 айдан әз генә күбрәк вакыт үткәч, соңгы хаҗдан соң. Хаҗҗатул видак дип атала ул. Хушлашу хаҗы дип атала шуңа күрә дә. Шушы хаҗны кылганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кайта һәм кайткачтын 2 айдан күп тә вакыт үтми, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вафат була. Күргәнебезчә, аның яше озак түгел, озын түгел, кыска, 63 яшь. Бу бик әз. Хәзерге вакыт белән санаганда шулай бит бигрәк тә. Элекеге өчен дә бик әз. Чөнки аңа караганда күбрәк яшәгән сахабалар да була. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире шул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе әйтә, минем өммәтемнең яше 60 белән 70 арасы булыр ди. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, безгә дә инде
артык планнарга бирелеп, хыялланып, пенсиялар турында уйлап, пенсияга чыккач, намазлар укыйм, хаҗлар кылам дип йөрү ул угаемсызлык. Пенсияга Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә чыкмаган. Пенсия яшенә ул да җитмәгән. Шуңа күрә сиңа да әлбәттә инде мондай гарантия юк, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы авырудан Гайша радиллаһу анһаның янында, бүлмәсендә, аның алдында җан бирә. Аның күкрәгендә җан бирә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вафат була дүшәмбе көнне. Дүшәмбе көнне аны инде туган дип без беләбез, һәм дүшәмбе көнне ул инде вафатта була. Ләкин күмелә чәршәмбе көнне. Чәршәмбе көнне. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм гади кеше кебек дөньядан китеп бара. Әмма безнең йөрәгебездә ул яши, үлмәс булып. Чөнки ул бу дөньядан китсә дә, беренчедән аның һәм безнең шулай ук җаныбызда мәңгелек. Икенчедән, мөхтәрәм кардәшләр, аны ярату белән, аны искә алу белән без аны гел яшәртеп торабыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Шулай бит, миңа сәлам әйтсәгез ди, Аллаһы Тәгалә миңа җанымны кире кайтара, сезнең сәламегезгә җавап бирер өчен ди. Шуңа күрә без сәламнәребез белән аны гел терелтеп торабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә инде бездән тора торган әйберләр менә шушы аны искә алулар. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китик. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о кончине пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва сәллям. Раз он родился на этот свет, то, соответственно, как человек, он должен был уйти, скончаться. И это произошло. Это произошло в 632 году или 633, некоторые говорят, по нашему летоисчислению, по григорианскому календарю, в возрасте 63 лет. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, почувствовал себя плохо. Спустя 2 с чем-то месяца после прощального хаджа мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, совершил хадж в жизни только 1 раз. Единственный, и то он называется прощальным, потому что во время этого хаджа многое указывало на то, что он прощается с людьми. И более мудрые, так скажем, прозорливые сахабы, сподвижники, как Абу Бакр, радиллаху анху, они узнали, что скоро пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, уйдет из этого мира. Вообще, многие праведные люди, они чувствуют уход. И они готовятся к этому. Человек, например, неправедный или человек грешный, он может резко умереть. Некоторые говорят, вот он счастливый человек, быстро умер. А на самом деле это несчастье. Когда ты не успел оставить завещание, когда ты не успел дать советы, примирить кого-то, извиниться, проститься с кем-то, это несчастье. Поэтому резкая смерть, быстрая смерть не всегда это хорошо на самом деле. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, спустя 2 с чем-то месяца сказал Айша радиллаху анха: похоже, говорит, тот яд, который я принял в Хайбаре, начал на меня действовать. У меня оборвался какой-то жизненный сосуд внутри, он сказал. Какой яд? Когда они завоевали Хайбар, это иудейские селения, пророку, саллаллаху алейхи ва сәллям, принесли угощение, баранину. И эту баранину очень сильно отравили. Особенно много яда положили в лопатки, которую любил пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям. Он это съел, проглотил, потом спросил: вы положили сюда яд? И эта женщина сказала, которая угостила: да, говорит, зачем, говорит, вы это сделали? Она сказала: если ты пророк, с тобой ничего не случится. А если ты обманщик, мы от тебя избавимся. И с пророком, саллаллаху алейхи ва сәллям, ничего не случилось. Но тот человек, который ел с пророком, саллаллаху алейхи ва сәллям, тоже успел отведать. Он не успел даже проглотить и умер. Настолько много яда было в этом куске мяса. Потом яд принимали и Абу Бакр, и Умар, радиллаху анху. Ну, с ними тоже ничего не случилось. Это карамат, чудо Аллаха. Но пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, сказал, что этот яд все-таки подействовал на него. Как мы можем это объяснить? Он умер от яда? Нет. Он умер по предопределению Аллаха. Яд лишь причина. То есть это где-то у него в организме ходит,
когда время приходит, Аллах Тааля делает причину какую-то, чтобы человек скончался. То есть насылает болезнь, человек падает где куда-то, авария случается, или вот этот яд, который у него в организме был, где-то затаился, значит, начал действовать. Это все в руках Аллаха Субханаху ва Тааля. То же самое сейчас люди умирают много от тромба. Тромб может быть у любого из нас, и скорее всего есть. Он там держится где-то, и какой-то момент, когда Аллах Тааля говорит, все, время пришло для этого человека, надо забрать у него душу, нужна причина мирская, земная. Тромб отрывается, человек умирает. Приходит ангел смерти Азраил, алейхиссалям, но вот земная причина, чтобы наше тело перестало функционировать, должна быть определенная земная причина. Она может быть любой. А иногда человек живет, несмотря на эти причины. У человека может что-то отказать даже, а он живет. Вот такие примеры приводили уже с вами. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что этот яд начал действовать. У него началась температура, лихорадка, и он заболел. Его лечили, естественно, потому что когда человек болеет, надо лечить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам говорил, если болеете, лечитесь. Также пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как-то, чтобы сбить температуру, обливали холодной водой. Приносили из 7 колодцев, из 7 источников воду, смешивали, и этой водой его обливали. И это сейчас у нас в исламе применяется. Когда читают рукья, говорят людям принести 7 видов еды или 7 видов воды, считают на них, смешивают, потом на себя обливают. Это тоже применяется. Также применяется соленая вода от лечения, потому что пророк, когда его укусил скорпион, он тоже велел принести соль и воду, смешал и лечил этой соленой водой. Это тоже применяется у нас в рухья в лечении. Все из сунны, дорогие друзья. И вот таким образом ему облегчали его состояние. Ложили мокрую тряпку на голову, временно облегчалось, естественно, но он не вылечивался. Даже один раз как будто бы ему стало хорошо. Однажды, когда он болел уже несколько дней, намаз проводил Абу Бакр имамом, ради Аллаху анху. И он открыл занавеску. Вы знаете, что вот если мечеть, вот это вот так представить, то правая стена была общей у него с его домом. Там была дверь, туда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заходил в свой дом, оттуда выходил. То есть удобно было сразу мечеть, и туда заходил к себе домой. Дверей тогда не было, была занавеска. Он занавеску одернул, посмотрел. Увидев это, сахабы обрадовались. О, Расуль Аллах выздоровел. Он сейчас выйдет к нам на намаз. Абу Бакр отошел назад, чтобы уступить место пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал движением, что он не выйдет, не сможет. И Абу Бакр, ради Аллаху анху, продолжил этот намаз. Таким образом, он болел, дорогие друзья. Когда он болел, он часто говорил: «Инна лиль маути сакарат». Есть такой аят. Поистине, говорит, у смерти есть агония. И эту агонию смерти почувствовал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мы тоже почувствуем. Нет людей, которые умирают без агонии и смерти. Если пророки это чувствуют, то значит и мы. А если мы этого не почувствуем, то нам же хуже. Мы уйдем с грехами непрощенные, потому что любая болезнь, любая агония, любое страдание для мусульманина – это кафарат, прощение грехов. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, какое-то время лежал и мучился. К нему приходили его справлялись о его состоянии, но лучше не становилось. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, терял сознание уже. То есть терял сознание и приходил в себя. Терял сознание и приходил в себя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до этого говорил, что когда пророки умирают, приходит время, к ним приходит ангел и дает им выбор: остаться здесь на земле или уйти с ним. Им дается выбор пророкам. Просто так, просто, вы понимаете, это из уважения.
У них спрашивают, можно ли у них забрать душу, не будут ли они против. Конечно, пророки не отказываются. Почему? Потому что от Аллаха пришел вестник, и пророк, он уже из уважения к нему соглашается, потому что если он откажется, откажет Аллаху, получается. Но выбор им предоставляется. И вот, когда он приходил в сознание, пророк, саллаллаху алейхи, терял сознание и приходил, и Айша, радийаллаху анха, почувствовала, что ему давали выбор. И пророк, саллаллаху алейхи, сказал, «Иля рафикиль а'ля», что он уйдет на более, так скажем, к более высшему обществу. Что это за общество высшее? Это общество пророков, шахидов, праведных. Это общество. То есть ему сказали, какое общество ты выбираешь? Будешь с ними или будешь здесь на земле? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал общество тех, которые ушли уже из этой жизни. Иля рафик иль а'ля. И Айша, радийаллаху, сказала после этих слов, он выбрал их, а не нас. Она сказала. Таким образом, то есть пророк, саллаллаху алейхи, сделал выбор, и уже было понятно, что он уйдет из этой жизни. Также, дорогие друзья, когда пророк, саллаллаху алейхи, уже было ему тяжело, к нему зашел один из сподвижников. И у него в руках был мисвак, зубочистка. И пророк, саллаллаху алейхи, уже не разговаривал, но пристально начал смотреть на этот мисвак. Айша, радийаллаху анха, спросила. Он лежал на ее коленях. «Ты хочешь, говорит, почистить зубы?» Он кивнул. Потом она дала ему мисвак, но он не смог смягчить мисвак. Потому что палка же твердая. И Айша, радийаллаху анха, спросила, мне, говорит, размягчить? Он говорит, да. Кивнул, она размягчила, он почистил зубы. То есть перед смертью уже человек знает, что умирает. Он почистил зубы. Понимаете? Насколько его нрав был великолепен, безупречен. Никто из нас о чистке зубов во время смерти, я думаю, не вспомнит. Там другие проблемы, другие воспоминания будут, да? Он почистил зубы, говорит, таким образом, как не чистил до этого. То есть он был чистым всегда, при жизни, при смерти и после смерти. А Али, радийаллаху анху, когда пророк саллаллаху алейхи скончался, он мыл его. И вода скопилась здесь, в впадине в глаза. А Али, радийаллаху анху, нагнулся и выпил эту воду. Спокойненько, считай. И сказал, о Расуль Аллах, ты был чист при жизни, ты чист и после смерти. То есть пророк, саллаллаху алейхи, был чист и любил чистоту. Он не был таким покойником, вонючим, как обычные люди. Как обычные люди, когда умирают. Честно говоря, сейчас люди к своим родителям, к отцу, к матери не хотят прикоснуться после смерти, потому что это покойник. Он нечистый. Но пророк, саллаллаху алейхи, был чистый как при жизни, так и после смерти. Также мы видим, насколько важно мисвак, чистка зубов. Даже при смерти нельзя, поэтому пренебрегать этим делом. Можно всегда с собой носить, чистить зубы. Дорогие друзья, таким образом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это было его последнее дело, скончался на груди у своей жены Айши, радийаллаху анха. Перед смертью, когда ему стало плохо, и когда тяжело уже переходить с одной жены к другой, а жен у него было много, и когда он болел, он всегда говорил, сейчас чья очередь, у которой я должен быть я? То есть он спрашивал, кому мне сейчас идти? Он уже не знал, сам не мог понять, куда идти, кому из жен идти, спрашивал. И тогда женщины, жены посоветовались и сказали, давай оставим его у Айши, радийаллаху анха. Она более молодая, и все знали, что он любил ее больше. И решили, в свою очередь, они все отдали Айши, радийаллаху анха. В последние дни, чтобы он там был, оказался у нее.
Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже уходил из жизни, он говорил, последние его слова были «Ас-саля», то есть намаз, «Ва ма малякат айманукум», и чем овладели ваши десницы. То есть он говорил о тех, что мы должны читать намаз, обращать внимание на это в первую очередь, и должны обращать внимание на тех, кто находится у нас на попечении, на руках. То есть, чтобы мы их не притесняли, этих людей. И он постоянно повторял эти слова. И с этими словами, как сказали сахабы, это были, говорит, его последние слова, когда он уходил из этого мира. Он до последнего давал советы. До последнего. Также, дорогие друзья, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, скончался, сахабы были в шоке. Люди собрались в мечети. Умар, радийаллаху анху, встал и сказал: Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не скончался. Он лишь ушел на время, как Муса, алейхиссалям. Через время, говорит, он вернется и отрубит вам руки и ноги за то, что вы говорите, что он мертв. Он был в шоке. Он взял меч и сказал: я убью, говорит, любого, кто скажет, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, скончался. Услышав о смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это было в понедельник, Абу Бакр, радийаллаху анху, был вдалеке. Вдалеке, но недалеко. То есть не рядом с ним. Он прискакал в мечеть, посмотрел, что делают люди, шумят, все переживают, все в шоке. Он никому ничего не сказал, без слов зашел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, открыл ему лицо, поцеловал его, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вышел к людям и сказал Умару: «О клянущийся, о кричащий, садись, говорит, успокойся». Умар, радийаллаху анху, не успокаивался. И тогда Абу Бакр, радийаллаху анху, сказал, это его легендарные слова: кто поклонялся Мухаммаду, он мертв. Кто поклонялся Аллаху, он жив и будет живой всегда. И прочитал аят: «Иннака майитун, фа иннахум майитун». Ты умрешь, и они умрут, что никому и не дано вечность в этой жизни. И когда услышали этот аят сподвижники, Умар, радийаллаху, услышав, упал на землю и сказал: как будто я, говорит, впервые слышу эти аяты. И все сподвижники, сахабы, радийаллаху анхум, повели себя таким образом, как будто, говорит, мы впервые слышали. И все поняли, что надо дальше жить, что надо приходить в себя, что надо это принять. Кончину пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он умер в понедельник. В понедельник его не похоронили, даже не помыли. В понедельник выбирали халифа. То есть халиф скончался. Скончался пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это правитель. Прежде чем его похоронить, надо выбрать еще одного правителя. Дальше он будет решать судьбу людей. Вы видите, как важно правитель для мусульман. И все были в шоке, кого выбирать, что делать. Умар, радийаллаху анху, сориентировался быстро, чтобы не было смуты. Сейчас все начнут там кандидатуры свои выдвигать или кого-то выдвигать. Умар, радийаллаху анху, быстро подошел к Абу Бакру и присягнул ему на верность как халифу. Увидев это, люди сказали: ну все, давай тоже так же делать. И начали присягать Абу Бакру. Это было и правильно, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если бы у меня был любимец, то это был бы Абу Бакр, он сказал, радийаллаху анху. У Аллаха есть любимец, это я, говорит. Но если бы у меня был любимец, то это был бы Абу Бакр, радийаллаху анху. И Абу Бакр, радийаллаху анху, проводил намаз. Намаз проводит самый достойный из этой общины. И это было уже знаком того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одобрял его кандидатуру. И это, естественно, было все правильно. Потом начали заниматься похоронами на следующий день. Его помыли во вторник. Но сначала думали, где его похоронить. Один из подвижников сказал:
Я, говорит, слышал, что пророков хоронят там, где они умирают. А где он умер? В комнате Аиша, рады Аллаху анха. А комната была маленькой, небольшой. Оттуда его не вынимали. Принесли приспособление, всю доску, туда положили и помыли его, завернули в саван. И люди начали прощаться и читать джаназа. Прошли сутки, пока все люди подходили, заходили. Сначала заходили мужчины, потом заходили женщины. Все читали дуа, все читали джаназа. Толпой там невозможно было заходить. И так наступила среда. Решили выкопать могилу там же, в этой же комнате. Могилу выкопали, но не знали, что делать. Ляхат брать в сторону, как у нас сейчас делают, или в середине яму выкопать. Это называется шак. Два варианта было похорон. Ляхат брать в сторону или посередине выкопать шак. Сказали, какой же для пророка, саллаллаху алейхи, будет наилучшим вариантом, потому что надо же выбрать самый наилучший. Что сказали? Они сказали, у нас, говорит, есть два человека. Один человек ляхат делает в сторону, другой человек делает шак. Посередине копает яму в могиле. И отправили за этими двумя. Кто из них первый придет, тот и выкопает. Первым пришел тот, кто сделал ляхат, в сторону выкопал. Поэтому у нас поощряется копать именно в сторону кибла, и туда ложить, а не посередине яму, потом закладывать так, как гроб. Это предпочтительнее считается. И пришел он и сделал ляхат. Помыли, также опустили его могилу его родственники. Это Али, рады Аллаху анху, Ибн Габбас, рады Аллаху анху, и его родственники остальные. Они ему помогали при болезни, и мыли тоже родственники, и тоже могилу опускали тоже родственники. Таким образом, его в его же комнате похоронили. Где он сейчас похоронен, это и есть его дом и комната Аиша, рады Аллаху анха. Просто впоследствии, уже когда мечеть расширялась, это оказалось уже внутри мечети. Вот это вот пространство. Вот таким образом, дорогие друзья, скончался наилучший из людей, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Кто хочет похорониться наилучшим образом, он похоронится так, как был похоронен пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Его омоют, гусль тахарат сделают, завернут саван, кафенлик и похоронят в земле. Вчера мне задали вопрос, сказали, мы не хотим быть похороненными в земле, мы хотим, чтобы нас сожгли в крематории. Почему, я говорю, не хотим лежать в земле забытые, а прах что? Прах будет дома у детей хранится. Я говорю, а через несколько поколений возьмут, что за мусор, и выкинут, говорю. Кто знает, что это прах, чей прах? Кто-то разобьет его на пол, и все. Пыль, крысы, какашки туда-сюда, все смешается. Зачем вам это надо? Если бы это было хорошо, так сделали бы с пророками, а пророков предали к земле. Но их тела нетленные. Их тела земля не трогает, они не гниют, они остаются такими же, как при жизни. Таким образом, дорогие друзья, вот скончался пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это лишь такой немножко исторические факты, экскурсии, так скажем. Но знать их нам необходимо. Нам знать необходимо. Буквально там уже поминутно, по часам расписано это все, можете почитать, если вам интересно. И было бы неплохо это знать. Потому что это ближе, он ближе к нам, чем наши родители, чем мы сами, чем наши дети. И знать об этом, дорогие друзья, конечно, было бы правильно. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.